براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے پھر سے یہ موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، بائبل کو پڑھتے ہیں، تو آدھے سے زیادہ قرآن میں جو باتیں ہیں وہ سوالات ہیں، جوابات ہیں۔ جب آپ بائبل کی طرف آئیں گے، وہاں پر بھی آپ کو بہت سے سوالات اور جوابات جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ سوال اٹھانا اور جوابات ڈھونڈنا سیکھنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں کو جب سچی بات کا پتہ چلتا ہے اور جو بات انہوں نے پہلے سن رکھی ہوتی ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے یا مبہم تھی تو باتیں صاف ہو جاتی ہیں، تو وہ ان سچی باتیں پہنچانے والوں کو یہ خطاب دیتے ہیں، جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ باتوں کو کھولنے والوں کو یا درست اور صحیح باتیں جو پہنچانے والے ہیں ان کو یہ خطاب دیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہ لا علمی اور کم علمی اور جہالت کی دلیل بھی ہے۔ ضروری ہے کہ علمی رویوں میں ہم باتوں کی تحقیق کریں، جیسا میں اکثر عرض کرتا ہوں، اور پھر ہم خود تحقیق کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ اخذ کریں، جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں، وہ ہماری آزاد مرضی ہے۔ ہمارے ایک کالر نے درخواست کی تھی کہ جناب بائبل جو کیتھولک بائبل ہے اس میں 72 کتب ہیں، جو پروٹیسٹنٹ ہے اس میں 66 کتب ہیں۔ لوگ سوال اٹھاتے ہیں، تو اس پر ایک پروگرام کیجئے۔ اسی لیے آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ بائبل مقدس کی جو کتب مختلف ہیں، رومن کیتھولکس میں اور پروٹیسٹنٹ میں اور دیگر فرقوں میں بھی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تو یہ شو اسی لیے ہے۔ شو کے شروع میں ہی درخواست کر دینا چاہتا ہوں، جو بھی لوگ کال کرنا چاہیں آپ ضرور کال کیجئے۔ اور پھر ہمارے ایک بھائی جمیل صاحب نے فیس بک پر لکھا کہ جناب فرانس میں بائبل اور ہے، امریکہ میں بائبل اور ہے، یہ کیا بات ہے؟ آپ کی تو بائبلیں ہی بدلی ہوئی ہیں، تو آپ کس طرح سے ہم اس بات تک پہنچے کہ کون سی بائبل جو ہے وہ صحیح مانی جائے؟ باتوں کی کچھ دلیل، کچھ بنیاد بھی ہوتی ہے، اور جب بنیاد نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو بہتر ہے کہ پھر ہم سوچیں۔ جمیل صاحب نے بات تو کر دی ہے، اب یہاں پر میں شروع میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل امریکہ میں، فرانس میں فرق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود ان کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا فرق کیا ہے اس میں۔ اور یہاں پر میں بات واضح کر دوں کہ ایک اور ہمارے مولانا ہے گوجرانوالہ سے، انہوں نے بھی لکھا ہوا تھا، جی بہت سارے ورژنز ہیں، مختلف ہیں، کنگ جیمز ہے، NIV ہے، اور دیگر بہت سے ورژنز ہیں۔ تو جناب محترم مولانا صاحب اور محترم جمیل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مختلف بائبلیں ہیں، دراصل یہ تراجم ہیں۔ اصل جو زبان ہے وہ یونانی، عبرانی اور کچھ حصے آرامی میں ہیں، تو وہ تو اصل زبانوں میں محفوظ ہیں، موجود ہیں، لائبریریوں میں ہیں، لیکن یہ آپ تراجم کی بات کرتے ہیں۔ تو جب آپ ترجمے کی بات کریں گے تو آج میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جس کتاب کو الہامی مانتے ہیں یا پڑھتے ہیں، تو پہلے اس کے تراجم پڑھ لیجئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کیا وہ درست ہے۔ تو آئیے ہم پہلے آج قرآن میں سے کچھ آیات دیکھتے ہیں، بلکہ ایک ہی آیت ہے لیکن 3 تراجم میں اس کو دیکھیں گے۔ تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ غور سے آج پروگرام کو دیکھیے، اور یہ چلتا بھی رہے گا ساتھ ساتھ۔ جب آپ کہتے ہیں جی بائبلیں مختلف ہیں، تو وہ تراجم ہیں، ترجمے ہیں جو کیے گئے ہیں۔ تو آئیے آج ہم قرآن میں سے دیکھتے ہیں جو اردو کا ترجمہ کیا گیا ہے، ان میں سے 3 جو مترجمین ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں،
اور اگر کوئی شخص اس کتاب کو پہلی دفعہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیا تاثر اس سے لے گا جو آپ الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آئیے پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے جو پہلا یہ 22واں چیپٹر ہے قرآن کا، 22ویں سورت ہے اور اس کی 52 آیت ہے۔ تو پہلا ترجمہ ہم دیکھ رہے ہیں جو الزام لگاتے ہیں کہ بائبلیں مختلف ہیں جو کہ ترجمے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھیں قرآن میں 22واں چیپٹر ہے اور اس کی 52 آیت ہے۔ پہلا ترجمہ مولانا فتح محمد خان جلندری صاحب کا ہے، کتب میرے پاس ہیں، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس کا یہ حال تھا کہ جب وہ کوئی آرزو کرتا تھا تو شیطان اس کی آرزو میں وسوسہ ڈال دیتا تھا۔ تو جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے خدا اس کو دور کر دیتا ہے، پھر خدا اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے اور خدا علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں ترجمہ مولانا فتح محمد خان جلندری۔ آئیے اسی آیت کو دیکھتے ہیں۔ خطیب الہند مولانا محمد جوناگڑی انہوں نے بھی ترجمہ کیا ہے۔ ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، پس شیطان کی ملاوٹ اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے۔ اسی آیت کو آگے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں، ایک اور ترجمہ ہے، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ہے۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی، اور پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ اسے دور کر دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اب یہ تینوں آیات ہم نے اس سلائیڈ پر اکٹھی کر دی ہیں۔ اگر کوئی شخص پہلی دفعہ ان آیات کو پڑھ رہا ہے تو آپ دیکھیے، ذرا غور کیجئے میرے مسلمان بہن بھائی، پہلی آیت میں پہلا جو ترجمہ ہے، پھر دوسرا ترجمہ ہے اور پھر تیسرا ترجمہ ہے۔ تو پہلی دو آیات میں لکھا ہے کہ جو رسول ہے یا نبی ہے وسوسہ اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ نیچے کی جو تقی عثمانی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے، الفاظ مختلف استعمال ہوئے ہیں، اور جو آخری آیت کا ترجمہ ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ تو اب میں اپنے جو میرے مسلمان بہن بھائی ہیں اور خاص طور پر جمیل صاحب، وہ دیکھیں کہ الفاظ مختلف ہیں جناب، اور پہلی دو آیات کے بعد تیسری آیت کو دیکھ لیجئے تو اس میں جو مفہوم ہے، جو معنی ہیں، اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ تو یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بائبلیں مختلف آپ کہتے ہیں نا، وہ تراجم ہیں بھائی جی، تو جو ترجمے ہیں وہ تو اسی طرح سے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی، کتابیں آپ کی ہیں، مترجمین آپ کے ہیں، اور پھر اب آپ فیصلہ کیجئے۔ اور امید ہے آئندہ آپ کم علمی اور لا علمی کے لبادے سے باہر نکل کر کچھ علمی باتوں کی طرف دھیان دیں گے، تاکہ ایسے الزامات جو بے بنیاد ہیں وہ نہ لگائے جائیں، اور اگر لگائے جائیں بھی تو پھر تحقیق کی طرف ہم رجوع کریں۔ اب یہ تو ہم نے تراجم کی بات کر لی۔ اس کے بعد ہم جب بات کرتے ہیں جو ہماری اسلامی کتب ہیں ان کے بارے میں، تو میں کچھ نہیں کہتا، آئیے ہم دیکھتے ہیں
کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک کلپ دیکھتے ہیں، اور یہ پاکستان کے میڈیا پر یہ سارے پروگرامز ہیں، ہمارا کوئی پراپوگنڈا نہیں ہے یا ہم یہ پروگرام ترتیب نہیں دے رہے، یہ پاکستان کے میڈیا پر ہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں وہ صاحبان کیا بات کر رہے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کلپ دیکھتے ہیں۔ مسلمان قانون نہیں بنا سکتا کہ بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شارع قرار دیا گیا ہے۔ آپ بھی قانون نہیں بنا سکتے، قانون صرف اور صرف کائنات کے خالق اور مالک اللہ کا چلتا ہے۔ میں نے جو بات کی تھی انہوں نے میری بات کاٹ دی، غلط کر۔ میں نے کہا جی اگر سپریم لا قرآن و سنت ہے، میں نے ان سے پوچھا تو قرآن و سنت کی قرآن کی تفاسیر ہونی چاہیے، حدیث کی کتابیں ہونی چاہیے، جو قانون ہوتا ہے اس کی کتابیں ہوتی ہیں۔ یہاں قرآن کی کوئی ایک تفسیر نہیں ہے، کیسے آپ سمجھیں گے؟ حدیث کی کتابیں نہیں، 150 سے زائد حدیث کی کتابیں ہیں اور 150 کے قریب حدیث کی جو ہے وہ تفسیر کی کتابیں ہیں، ایک تفسیر کی کتاب نہیں۔ تو قرآن یہ سپریم لا کیسے ہونے کا؟ یہ ایسے جھوٹ ہے، فریب ہے۔ یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تمہارے چلے چلتے رہیں، تمہاری محبتیں چلتے رہیں، ہر کوئی کہے جی بڑے بے ضرر ہے، کسی کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ ایمان ہمیں قرآن اس کے خلاف درس دیتا ہے۔ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں، آؤ محمد کریم پہ نازل ہونے والا رب کا کلام سناؤں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ میرا مالک فرماتا ہے صحابہ کی یہ مثال انجیل میں ہے، تورات میں ہے، کہ زرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی طرح ہے، بیج سے ایک چھوٹی باریک سی کونپل نکلتی ہے، پھر وہ تھوڑی سی مضبوط ہوتی ہے، وہ پھر تنا بنتی ہے، تنے پہ سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ یعجب الزراع، کسان اس کھیتی کا رکھوالا اپنی لہلہاتی مضبوط ہوتی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ناظرین کلپ آپ نے دیکھا، اور میں امید کرتا ہوں جمیل صاحب بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دیگر جو صاحبان الزامات لگاتے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ اب مولانا کے الفاظ سنیے۔ دونوں صاحبان نے بہت واضح طور پر بتایا ہے۔ انہوں نے فرمایا، الفاظ آپ سنیے گا، میں صرف دہرانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ پھر سے دیکھیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں، ہماری بات نہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ کون سی تفسیر جو ہے اس کو مانیں۔ پھر انہوں نے واضح طور سے کہا کہ اتنی کتابیں ہیں احادیث کی، بہت سی تفاسیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کو مانیں۔ پھر جو دوسرا کلپ تھا، جو دوسرا حصہ تھا اس کلپ میں، وہاں پر انہوں نے فرمایا کہ صحابہ کی پیروی تقلید کی مثال کون سی ہے، کہاں پر ملتی ہے۔ تو یہ کلپ بار بار دیکھیے اور پھر خود جو کچھ اس کلپ میں ہے اس کی روشنی میں آپ تجزیہ کیجئے، تحقیق کیجئے، مطالعہ کیجئے اور پھر آپ کا فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے تو واضح کہا اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ آپ دیکھیے، میں وہ دہرانا نہیں چاہتا، یہ بالکل یوٹیوب پر ہیں، سارے چینلز پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں پر میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تنقید کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک علم ہے جس کو تقابلی جائزہ کہتے ہیں، اور جب تقابلی جائزے کی آپ بات کرتے ہیں تو پھر ایک کتاب کو نہیں، باقی کتابوں کو بھی آپ دیکھیے اور پھر موازنہ کرنے کے بعد آپ بات کریں۔ اب محترم جمیل صاحب نے کہا جی جو قرآن ہے وہ شروع سے اس میں کسی زیر زبر کا کوئی کمی نہیں ہوئی، کوئی اضافہ نہیں ہوا، تو شاید وہ مطالعہ نہیں کرتے۔ میں یہ کتاب دکھانا چاہتا ہوں محترم کو، اور یہ کسی مسیحی نے نہیں لکھی ہوئی، یہ فرید بک ڈیپو پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے ہے، اور یہ میں دکھا دینا چاہتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے، یہ کتاب ہے، اور اس میں جو ٹائٹل ہے یہاں پر یہ ہے قرآن مجید کے نزول اور جمع اور ترتیب کے حالات۔ اب میں چاہوں گا کہ جمیل صاحب اور جتنے بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ اس میں اس کا جو یہ حصہ ہے اس کو پڑھیں۔
اب میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ یہ مثل لاہور تاج کمپنی اور یہ دہلی کا ہے، فرید بک ڈیپو، 422 بازار، مٹھیا محل، دہلی کا ہے یہ دیکھ لیجئے اور آپ پڑھیے۔ اب یہاں پر یہ جو چیپٹر ہے اس کو دیکھیے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زیر زبر جو ہیں وہ شروع سے ہیں تو ضرور پڑھیے، یہ کسی مسیحی نے، یہودی نے، ہندو نے، سکھ نے نہیں لکھا، یہ آپ کے اپنے علماء نے لکھا ہوا ہے، اور اس میں بہت سی باتیں ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، یہ اس حوالے سے آپ کو ملیں گی۔ اب میں یہاں پر صاف لکھا ہے، اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ترتیب ہے، نزول ہے، اس کی بات ہے، اور اگر آپ آئیں گے صفحہ نمبر دیکھیں گے 30، تو اس میں ہے کہ کون سی جو آیات ہیں وہ نکال دی گئی ہیں، منسوخ کر دی گئی ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں صرف آپ کو بتاتا جا رہا ہوں کہ کب اور کہاں کہاں اس میں جو باتیں اہم ہیں وہ آپ یہاں سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر 4 سے یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بھی لوگ بات کرتے ہیں وہ شاید پڑھتے نہیں پہلے کہ کس طرح سے یہ ہوا ہے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں، اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا۔ کیا مناظرہ کیا؟ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی اور کبھی اس کے خلاف، بس فوراً اس کو صحیح کر دیتے تھے۔ پھر جب یہ سب مدارج طے ہو چکے، حضرت فاروق نے اس کے پڑھنے پڑھانے کا سخت اہتمام کیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس کی نظر ثانی کی، اور جہاں کہیں کتابت میں غلطی ہو گئی تھی اس کی تصحیح فرمائی۔ سالہ سال سے اس فکر میں رہے اور اکثر اوقات صحابہ سے مناظرہ بھی کیا، صحابہ سے مناظرہ کیا۔ کبھی صحت اسی مکتوب کی ظاہر ہوتی تھی، کبھی اس کے خلاف، پس فوراً اس کی تصحیح کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے یہاں پر پھر حضرت عثمان کا دور آ جائے گا کہ انہوں نے 7 جلدیں جو تھیں وہ بنوائیں، اور قرات پر جھگڑا تھا۔ اب یہاں پر یہ بھی سوال ہے، یہ دیکھ لیجئے، ان سب جھگڑوں سے دین اسلام کو پاک کر دیا، تو قرات پر جھگڑا تھا یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جھگڑا اگر پڑھنے میں ہے تو تحریر کی تصحیح کروانا اور باقی تحریروں کو جلا دینا، یہ ایک نقطہ ہے، ایک سوال ہے جس پر بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہاں پر ہم کہتے ہیں جی ساری ترتیب جو ہے وہ آسمان سے ہے، تو یہ اب آگے دیکھیے، قرآن مجید میں آیتوں اور سورتوں کی ترتیب جو اس زمانے میں ہے یہ بھی صحابہ نے دی ہے، مگر نہ اپنی رائے اور قیاس سے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ترتیب سے پڑھتے تھے اور جو ترتیب اس کے عہد مبارک میں تھی اس کے ذرا بھی خلاف نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، صرف 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، براتا اور انفال، تو یہ بھی یقیناً خلاف لوح محفوظ نہ ہوگی۔ اب دیکھ لیجئے یہاں پر 2 سورتوں کی ترتیب البتہ صحابہ نے اپنے قیاس سے دی ہے، تو یہاں پر جو الہی رہنمائی ہے اس پر یہاں پر پھر ایک ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب پھر یہ خاص پڑھ لیجئے یہاں پر، بعض اور صحابہ نے بھی مثل ابن مسعود اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا تھا۔ یہاں پر دیکھیے بعض اور صحابہ نے بھی، اور یہ لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کو جمع کیا تھا، کسی کی ترتیب نزول کے موافق تھی، کسی کی اور کسی طرح جا بجا منسوخ التعداد آیات بھی ان میں کسی غرض سے مندرج تھیں، کہیں کہیں تفسیری الفاظ بھی ان میں لکھے ہوئے تھے۔ اب یہ پورا چیپٹر آپ پڑھ لیجئے، وقت کم ہے لیکن میں پھر آپ کو دعوت دے رہا ہوں، یہ فرید بک ڈیپو پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے چھپا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ مکمل طور سے پتہ ہے۔ اب اس کو آپ پڑھیے ضرور،
اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے، میں نے جناب یہ آپ کی کتاب ہے اس سے پڑھی ہیں۔ تو جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ نہیں جناب یہ بالکل اسی طرح سے محفوظ ہے، یہ ترتیب انہوں نے بتائی ہے کس طرح سے جمع کیا گیا اور کون سے مراحل میں سے گزرنا پڑا۔ جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو ہمارے جید علماء میں سے بڑا نام ہے جوید غامدی صاحب، وہ کیا فرما رہے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ ایک سوال جاوید صاحب اور پیدا ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے پوچھ لیں کہ مسلمانوں میں بالعموم ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ بائبل میں یعنی وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سی کتاب تورات ہے، کون سی انجیل ہے، تو آپ ایک اسکالر کے طور پر اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ لوگ عام طور پر ان کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے اور قرآن مجید نے جو ان کی تفصیل بتائی ہے اس سے بھی پوری طرح واقف نہیں ہوتے۔ اصل میں معاملہ وہی ہے جو قرآن کا ہے۔ قرآن کے معاملے کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے وہ ایک نزولی ترتیب سے آیا ہے، اس کے بعد پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ حکومت حاصل ہو گئی تو آخری زمانے میں پھر قرآن مجید کو جمع و ترتیب دے کے مرتب کیا گیا اور پھر وہ ہمیں کتاب کی صورت میں دیا گیا۔ تو وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نزول کی ترتیب تھی، ایک بعد میں وہ ترتیب ہے جس کے تحت اس کو کتاب کی حیثیت سے مرتب کیا گیا۔ یہ تورات جو ہے یہ تو ترتیب پا گئی، چنانچہ تورات کی جو پہلی 5 کتابیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی 4 کتابوں کے اندر جو خدا کا کلام نازل ہو رہا ہے کتاب استثناء میں اس کو مرتب کر دیا گیا۔ اصل تورات کتاب استثنائی ہے، باقی جتنا ہے وہ نزولی ترتیب سے، تو وہاں دونوں پہلوؤں سے محفوظ ہے۔ انجیل کا معاملہ یہ ہوا ہے کہ چونکہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو اقتدار حاصل نہیں ہوا تو اس وجہ سے کوئی باقاعدہ منظم حکومت نہیں بن سکی، کوئی نظم نہیں بن سکا، تو وہ اپنی نزولی ترتیب سے باقی رہ گئی اور یہی وجہ ہے کہ اس کو پھر مختلف راویوں نے بیان کر دیا۔ اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ مکے کے بعد رخصت ہو جاتے تو قرآن بھی ہمارے پاس اس صورت میں ہوتا، کیونکہ وہاں یہ موقع مل گیا کہ اس کو ترتیب دے دیا جائے جیسے تورات میں موقع مل گیا۔ تو تورات مرتب ہے اور اس میں نزول کی ترتیب کے بعد اس کی ایک باقاعدہ ترتیب دے کے آپ پڑھیں کتاب استثناء کو تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ انجیل کے ساتھ نہیں ہو سکا، اس وجہ سے مسلمانوں کو تعجب ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس اصل میں انجیل کی روایتیں ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بعد اسی طریقے سے مرتب کی گئی ہیں۔ ان کو قرآن مجید کی آپ روشنی میں دیکھیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ ان میں خدا کا کلام ہے، خدا کا نور ہے، خدا کی ہدایت ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جن مقامات کے بارے میں شرح و تفسیر کے اختلافات ہوئے ہیں، ورنہ جہاں تک انجیل کا تعلق ہے وہ تو بالکل ٹھیک وہی تصور پیش کرتی ہے دین کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے کہ آپ کو اعمال صالحہ کی بنیاد پر جواب دہ ہونا ہے اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے رحم، محبت اور خدا کی اصل حقیقت کو سمجھنا ہے اور انسانوں کے ساتھ معاشرت پیدا کرنی ہے۔ ناظرین آپ نے یہ کلپ بھی دیکھا، انجیل خدا کا کلام ہے۔ اصل بات خدا کی بادشاہت میں انسان ہوگا یا نہیں ہوگا یہ خاص بات ہے جو کسی بھی شخص کو، وہ مسیحی ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی اس کا مکتبہ فکر کیوں نہیں ہے، کسی بھی وہ دین کی پیروی کیوں نہیں کرتا، وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ غامدی صاحب نے واضح طور سے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں۔ میں جب بات کرتا ہوں، جب میں سوچتا ہوں، ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ خدا کا مقصد انسان خدا کی دی ہوئی ہمیشہ کی زندگی جو اس کی بادشاہت کا حصہ ہے وہ بن چکا ہے یا نہیں ہے۔ یہ اہم بات ہے کہ آپ کی آخرت کہاں گزرے گی، اس کی ضمانت اس زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے خدا کا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ سوال اٹھایا گیا تھا اور ضروری ہے ان کے جوابات بھی دیے جائیں۔ پروگرام فضل ربی میں آپ ہر قسم کا سوال اٹھا سکتے ہیں اور کلام کی روشنی میں ہم سیکھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ مسیحوں کی جو بائبل ہے اس میں 72 کتابیں ہیں، 66 ہیں، اور میں سوال کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان ہوں گے جن سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ مدلل انداز سے، تاریخ کی روشنی میں، علم الہی کے اصولوں کے مطابق ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ متعارف کروانا چاہتا ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ جملہ بولنا پڑتا ہے، متعارف کروانا چاہتا ہوں جناب محترم پروفیسر اصغر علی صاحب۔
असगर भाई खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? खुदा के फजल करम से खैरियत से हैं और बहुत बहुत शुक्रिया फिर से एक मौका देने के लिए और एक ऐसा मौजू के ऊपर जिक्र करने के लिए जिस पे हमारा आखिरत टिका हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए आपको। जी, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद ने आपको ये बुलावा दिया है और आप पर ये बातें खोली हैं ताकि नस्ल इंसानी उन बातों से आशना होकर ये जो खुदाई बरकत है वो उनकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन सके, या अब इंसानों पर इसका इनासार है। प्रोफेसर साहब, कैथलिक जो बाइबल है उसमें 72 कुतुब हैं, प्रोटेस्टेंट में 66 हैं, ऑर्थोडॉक्स में 80 के करीब, और जो स्मार्टन हैं उनमें 5 या 8 के करीब मिलती हैं। अब आपसे ये दरख्वास्त है कि ये एक तजाद है, जब कोई भी गैर मसीही या मसीही भी सोचेगा तो ये तादाद तो फर्क है। अब आपसे दरख्वास्त है, आप इनका पस मंजर बयान फरमाइए, ये क्यों है और आज इनको समझने की दुरुस्त सम्मत और तरीका क्या है? आपका वक्त है जनाब। जी जनाब, हम पहले आपको बता दें कि ये जो इतराज़ आज सुनने के लिए मिलता है और जो आपने 2-3 नाम बताए जिन्होंने फेसबुक पे कमेंट लिखा है, तो ये सबकी शुरुआत जो होती है इस्लाम में पहले एक इब्न हाज़म साहब ने किया और उनके बाद जो एक बड़े उलमाओं में से गुजरे रहमतुल्लाह कैरानवी साहब, और जिनकी किताब आप जानते हैं कि आज बाइबल से कुरान नाम से छपी है, लेकिन ये इज़हारुल हक है और ये इसके जिल्द नंबर 1 और 2 में इसकी तसरीह करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए, आप जो प्रोटेस्टेंट उलमा है या मसीह हैं तो आपके पास 66 किताबें हैं, रोमन कैथलिक के पास 72 है और जो ग्रीक ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उनके पास 80 है। तो आपको कैसे मालूम कि केवल 66 आपका सही है? तो आइए हम पहले इसे खुलासा कर दें कि मसीही ईमान का जो ताल्लुकात है वो खास तौर से इंजील के ऊपर है, यानी जिसे हम नए अहदनामा कहते हैं। और नए अहदनामे के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो रोमन कैथलिक के पास 27 किताब है, हमारे पास भी प्रोटेस्टेंट के पास 27 किताब है और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के पास भी 27 किताबें हैं। लेकिन अब जो मसला है हमारा इस सवाल का लेना देना वो है पुराने अहदनामा, यानी यहूदियों के किताब से ताल्लुकात है। प्रोफेसर तो साहब, उसमें बहुत शुक्रिया, आपने ये बात बताई। तो नाज़रीन, मैं वाज़े कर दूं कि प्रोफेसर साहब ने फरमाया है कि जो नए अहदनामा की कुतुब हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये बात याद रखिए जब आप एतराज़ उठाते हैं। नए अहदनामा की जो कुतुब हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है, तादाद एक है। तो ये अब अगली बात सुनिए कि पुराना अहदनामा जो है, अगर उसमें जो कुतुब हैं उनकी तादाद फ़र्क है तो वजह क्या है, कैसे समझें? जी प्रोफेसर साहब। जी, और देखिए, ये पुराना अहदनामा जो यहूदी लोगों का है इसे कहते हैं तौरेत शरीफ यानी तनख, जिसमें तौरा, नेबीन और केतुबीन ये 39 किताबें हैं और ये यहूदी उलमाओं ने इसको प्रिंट किया है। और हम आपको बता दें कि तमाम जो अंबिया कराम थे, आप जानते हैं, यहाँ तक कि कुरान में भी इसका जिक्र है कि आप तमाम अंबिया कराम जो तशरीफ लाए थे वो इस्राएल मुल्क में थे। और इस्राएल मुल्क जो फ़लस्तीन से आज हम जानते हैं, तो मैं फ़लस्तीन लफ्ज़ का इस्तेमाल करूँगा बार-बार। तो फ़लस्तीन मुल्क में वो लोग आए थे और इसीलिए फ़लस्तीन मुल्क के लोग अंबिया कराम को जानते थे, उनके तालीम को जानते थे, उनके बारे में अच्छे तरीके से वो वाकिफ़ थे। लेकिन आपको मालूम है कि इस्राएल मुल्क एक तरीके से ऐसा मुल्क रहा जिसने खुदा के हुक्म को कई बार नहीं माना है और खुदा बार-बार अंबिया कराम को भेजता रहा। आखिर में खुदा ने BC 722 में जो 10 कबीले के लोग थे इसराइल का, जो नॉर्थन पार्ट कहते हैं इसराइल का, उसे असीरिया में खुदा ने गुलाम बना के भेज दिया। लेकिन तो भी जो यहूदा के 2 गोत्र बच गए थे, उन्होंने भी इससे तालीम हासिल नहीं की और 586 BC में इनको बेबीलोन में खुदा ने गुलाम बना के भेजा और 70 साल के बाद यहाँ तक कि बेबीलोन के जो 2 गोत्र के लोग थे, 2 कबाइल के लोग, वो वापस आते हैं। एंड हजरत हगाई और मलाकी एंड जकरिया ये एक नबी थे जो उसके बाद आते हैं। लेकिन तो भी इसराइल ने खुदा के हुक्मों को नहीं माना, नबियों को कत्ल करता रहा एंड हजरत मलाकी की उन्होंने कत्ल कर दिया।
एंड कत्ल करने के बाद खुदा के जो जलाल था वो इसराइल से चला गया। खुदा ने अपने नबियों को रोक दिया और नबियों को रोक देने के बाद इसराइल के अंदर ऐसे ऐसे मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट इसराइल के ऊपर हमला किया, हजारों को कत्ल किया और इन्होंने खुदा से तमाम दुआएं की, लेकिन खुदा ने कोई इनकी मदद नहीं की। और तब इसराइल में एक सवाल उठना शुरू हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। और तब से क्योंकि नबी लोग नहीं आ रहे हैं, तब ये सवाल उठना शुरू हुआ कि हम हिदायत को कैसे हासिल करें। तब उन्होंने कहा कि जो कुतुबें पहले से नाजिल हो चुकी हैं, हम उनसे हिदायत को हासिल करें। तो जैसे गांधी साहब कह रहे थे कि हजरत मूसा पे जो तौरेत नाजिल हुई थी वो सबसे पहली किताब थी, और उन्होंने कहा कि इसे हम सबसे पहला दर्जा देंगे। और उसके बाद से उन्होंने उन तमाम अंबिया कराम के बारे में तहकीक करना शुरू किया कि वो कौन कौन से हैं, और खास तौर से वो अंबिया कराम जिनकी नबूवत पूरी हो गई थी। और इसका वजह था इस्तिस्ना का किताब, यानी अंग्रेजी में कहते हैं ड्यूटोनॉमी 18 का 15 से लेके 22 में, जहां पर एक सच्चे नबी के बारे में जिक्र है कि वो जो मेरे नाम से कहेगा वो पूरा होगा। तो उन तमाम नबियों की नबूवत जो पूरी हुई थी उसको उन्होंने इकट्ठा किया, और तब उन्होंने पुराने अहदनामे के जो 39 किताबें हैं उसको उन्होंने एक नाम दिया तनक। ते मतलब तौरा, ने मीन्स नबीम एंड के मीन्स केतुबीम। तो तौरा, नेबीम, केतुबीम, ये 3 जिल्दों में उन्होंने पुराने अहदनामा को खुदा का कलाम मुकर्रर किया और पूरे इसराइल के लोग मानना शुरू किए। लेकिन जो गुलाम लोग बेबीलोन में थे उनमें से कुछ हजरात अलेक्जेंड्रिया में चले गए, और उनको ले जाने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट था, और उसने ले जाके उन्हें वहां पे बसा दी। वो अंबिया कराम के तालीम से नावाकिफ थे, हम जाहिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो मतलब इल्मदार नहीं थे, उन्हें खुदा के बारे में कुछ मालूमात नहीं था, उनके पास रिसोर्सेस नहीं थे कि वो सच्चे अंबिया कराम को पहचाने कैसे। और अलेक्जेंड्रिया में रहने वाले जो यहूदी हैं उन्होंने इस 39 किताब के अलावा जो किताबें इब्रानी जुबान में उनको मिली, यहां तक कि उसको भी उन्होंने खुदा का कलाम मानना शुरू कर दिया। और आपको मालूम है कि ये लोग खुदा के उस अंबिया कराम से ज्यादा वाकिफ नहीं थे। ये लोग एक तरीके से कम इल्मी थे, या जाहिल नहीं कहेंगे, वो अच्छा लफ्ज नहीं रहेगा, लेकिन इनके पास वो पूरा इल्म नहीं था। और तब आपको मालूम है कि उनके लिए, जो इब्रानी जुबान नहीं जानते थे, उनके लिए एक बाइबल मुकद्दस का हिस्सा तर्जुमा हुआ जिसे कहते हैं LXX। और पहले तौरेत का तर्जुमा हुआ BC 250 में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद से अंबिया कराम के कुछ किताबें और नाजिल हुआ। और आपको मालूम है कि उन किताबों को जिसे हम कहते हैं LXX, यानी कुछ 7 किताबें रोमन कैथलिक के पास ज्यादा है और 14 किताबें ग्रीक ऑर्थोडॉक्स के पास ज्यादा है, और ये वो किताब है। एंड कुछ साहिबान इस किताब को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन इसके बारे में अजीब अजीब बातें करना शुरू करते हैं। तो जब हम इसके ऊपर तहकीक करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो अलेक्जेंड्रिया यानी इजिप्ट के अंदर यहूदी थे उन्होंने इन किताबों के अंदर जोड़ दिया, तो नंबर 1, ये लोग अंबिया कराम के तालीम से वाकिफ नहीं थे। नंबर 2, ये लोग सिर्फ ग्रीक जुबान जानते थे अलेक्जेंडर के वजह से, और इसीलिए उनके लिए किताबें जो तर्जुमा की गई उसको पढ़ करके अपने मतलब इल्म को हासिल करना शुरू किए। और नंबर 3 कि उन्हें यह नहीं मालूम था कि इल्हामी किताब कौन कौन से हैं, और उन्हें यह नहीं मालूम था कि इंसान की लिखी हुई किताबें कौन कौन से हैं। ये तमीज वो कर नहीं सके, और इसीलिए जो भी किताबें उन्हें हिब्रू जुबान में मिली, खासतौर से फलस्तीन से यहूदी लोग आते थे इन्हें तालीम देने के लिए, उनको इन्होंने किताबें मुकद्दस में जमा करना शुरू किया। और इस तरीके से इनके पास 80 किताबें हो गई। और इसके ऊपर एक अच्छा किताब है, मैं चाहूंगा कि आप पढ़िए। डोनाल्ड साहब एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है कैनोनिसिटी, और पेज नंबर 20 में वो कहते हैं कि अलेक्जेंड्रिया के यहूदी लोग जो एक तरीके से इग्नोरेंट थे,
जाहिल थे, उन्हें किताब मुकद्दस का इल्म ना होने के वजह से उन्होंने ज्यादा किताबों को जोड़ना शुरू किया। फिर एक और स्कॉलर हैं, उनका नाम है एफ ब्रूस। एफ ब्रूस अपने किताब के कैनोनिसिटी पेज नंबर 36 और 37 में कहते हैं कि यहूदी लोग जो फलस्तीन में थे वो खुदा के अंबिया कराम को जानते थे, वो खुदा के इल्हामी किताब को जानते थे, और वो अच्छे से तमीज कर पाते थे कि इल्हामी किताबें कौन से है और इंसान के लिखी हुई यानी जिसे हम कहते हैं एपोक्रिफा वो कौन सी है। और उन्होंने दोनों किताबों को बिल्कुल अलग अलग रखा। लेकिन अलेक्जेंड्रिया के जो यहूदी थे ये जाहिल थे, और इसीलिए इन्होंने तमीज नहीं किया कि इल्हामी किताबें कौन सी है और इंसान की लिखी हुई कौन से है, और इन्होंने जो सेप्टुअजिंट यानी एलएक्सएक्स जो बाइबल है उसमें उन किताबों को जोड़ दिया जो इंसान के लिखी हुई थी। इसके अलावा एक और स्कॉलर हैं, आप जानते होंगे, उनका नाम है वांडर काम फ्लिंट। तो अपने किताब कैनोनिसिटी ऑफ द बाइबल पेज नंबर 171 में वो कहते हैं कि ये तमाम कंफ्यूजन इसलिए शुरू हुआ कि अलेक्जेंड्रिया के यहूदी लोग जाहिल थे, ये तमीज नहीं कर पाए कि इल्हामी किताब कौन सा है, और ये तमीज नहीं कर पाए कि इंसान की लिखी हुई कौन सी है। तो इसीलिए जो लोग फलस्तीन में थे, तो फलस्तीन के यहूदी कभी भी इस बात के कंफ्यूजन में नहीं थे कि इल्हामी किताब कौन सी है। उन्होंने सिर्फ इस 39 किताब को खुदा का कलाम माना तब से और आज तक। बहुत शुक्रिया। लेकिन जो यहूदी जाहिल थे, अलेक्जेंड्रिया में थे, उन्होंने इसको जोड़ दिया। अब इसके अलावा हमारे आपके लिए एक बात बहुत जरूरी है जानना कि हजरत मसीह ने कौन सी किताब का इस्तेमाल किया। तो जब आप पढ़ेंगे लूका के इंजील उसका 24 का 25, 26, 27 एंड 44, तो वहां पर लिखा है कि हजरत मसीह ने अपने बाबत जितनी बातें हजरत मूसा के तौरेत में लिखा था, जितनी बातें नबियों के शहीफे में लिखा था, और जितनी बातें ज़बूर में लिखा था, वो सब अपने बारे में हवाला देके लोगों को तालीम दिया। तो ये 2 बार लिखा है कि हजरत मसीह अपने बाबत अपने बारे में जितनी बातें मूसा के किताब में लिखा था, जितनी बातें नबियों के किताब में, और जितनी बातें ज़बूर में लिखा था, वो सबको उन्होंने तालीम दिया। इसके अलावा आज जब पढ़ेंगे तो नया नियम के जो ऑथर्स हैं, कम से कम 210 कोटेशंस वो लोग लेते हैं इस 39 किताब से, जिसे हम कहते हैं तनक, यानी जिसको यहूदी लोग खुदा का कलाम मानते हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि जब आप पढ़ेंगे तो पहला और दूसरा एस्ड्रास नाम का एक किताब है इस एपोक्रिफल में, ठीक है। और इस एस्ड्रास की किताब में ऑथर कहता है कि तुम इस हैकल की बुनियाद तब तक मत डालो जब तक कि कोई नबी पैदा ना हो। याद रखिएगा, एपोक्रिफल के ऑथर क्या कहता है, इस हैकल की यानी किताब बैतुल मुकद्दस की बुनियाद मत डालो जब तक कि कोई सच्चा नबी खड़ा नहीं होता है। तो ये जो किताबें लिखी गई हैं जिसे हम एपोक्रिफा कहते हैं, उस दौर में कोई नबी लोग नहीं थे, और इसीलिए ये किताब खुद कहती है कि ये इल्हामी किताबें नहीं हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये साहिबान जो लोग ये सवाल करते हैं, मैं बड़े हलीमी से कहूंगा कि यस, अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर 1 हम मसीहों का ईमान नए अहदनामे पर है, और नए अहदनामा ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट सब 27 को मानते हैं। नंबर 2, आपको मालूम होना चाहिए कि पुराना अहदनामा किनका है, यहूदियों का, और सच्चे यहूदी कहाँ के हैं, इस्राएल के। सच्चे यहूदी आपको मालूम है कि ये अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के नहीं हैं। ये लोग वहां पर कब गए, बीसी 587 में ये बेबीलोन में गुलाम बन के गए, और लगभग बीसी 320 से 150 के बीच में इन्हें अलेक्जेंड्रिया किंगडम के टाइम में अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में लाया गया। और ये लोग जाहिल थे, नावाकिफ थे, और इस नावाकिफ एंड जाहिल होने के नाते उन्होंने उन किताबों को वही और इंसान की लिखी हुई तमीज नहीं रखी, और इसीलिए उन्होंने उसमें जोड़ दिया। लेकिन मैं आपको दावत दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा
کہ آپ یہودیوں کے بارے میں پڑھیے کہ سچے یہودی جن کے پاس تمام انبیاء کرام رہے وہ لوگ کس کو مانتے ہیں. اور اسی لیے 1546 میں جب مارٹن لوتھر ریوائول لے کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ پرانا عہد نامہ ہم ان یہودیوں کو لیں گے جن کے پاس خدا کے انبیاء کرام آتے تھے، یعنی فلسطین کے یہودی لوگ. تو اسی لیے سچے یہودی اس اپوکریفل کتاب کو آج بھی نہیں مانتے ہیں، اور اس لیے ہم بھی نہیں مانتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ کیونکہ یہ رومن کیتھولک کے پاس ہے، تو رومن کیتھولک اینڈ گریک آرتھوڈاکس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ یہودی جو فلسطین کے ہیں ان کا کینونیکل کتاب نہیں لیں گے بلکہ الیگزینڈریا کا لیں گے. تو یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا مثال مسیح ہے، اور مسیح کہتے ہیں لوک 24 کا 25 26 27 اینڈ 24 کا 44 کہ حضرت مسیح نے اپنے بابت تمام تعلیمات اس پرانے عہد نامے کے تنک سے دیا، تورا، نیبیم، کتبیم. اسی لیے ہم اس بات کو مانتے ہیں جو حضرت مسیح نے تعلیم دیا ہے. اب میں ذرا ان صاحبان سے کچھ سوال کہہ دوں اگر آپ برا نہ مانے تو. جی بالکل بالکل جاری رکھیے. میں صرف وضاحت کر دوں ناظرین، جو زائد کتب ہیں 66 واضح طور پر بتا دیا کہ ساری کلیسیاں مانتی ہیں اور تمام علماء کا اتفاق ہے. اور جو زائد کتب ہیں وہ تاریخی کتب ہیں. گو انہوں نے جو 66 کتب ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیا ہے، لیکن وہ تاریخی کتب ہیں. اب میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں بہت سے فرقے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے جو احمدی فرقہ کے بہن بھائی ہیں ان کی تعلیم آپ دیکھ لیجئے، باقی جتنے فرقے ہیں ان کی تعلیم دیکھ لیجئے. ہمارے شیعہ بہن بھائی ہیں ان کی آپ احادیث کی کتاب دیکھ لیجئے، اور قرآن کے بارے میں بھی جب آپ دونوں فرقوں میں دیکھتے ہیں تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر اتفاق نہیں ہے. لیکن مسیحی دنیا میں جو 66 کتب ہیں تمام فرقوں میں اتفاق ہے، وہ ان کو مانتے ہیں. اور جو زائد کتب رومن کیتھولک بائبل میں آپ کو ملتی ہیں ان کو وہ تاریخی کتب مانتے ہیں. تو یہ پروفیسر صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کرتی ہے، اور امید ہے کہ جو لوگ سوالات اٹھاتے ہیں اگر اس ساری تشریح اور تفصیل کے بعد، وضاحت کے بعد بھی اگر پھر بھی آپ کی تشفی نہیں ہوئی، پھر بھی آپ کا سوال ہے، تو ہر ہفتے ہم لائیو براہ راست شو کرتے ہیں. آپ تمام احباب کو، بہنوں بھائیوں کو دعوت ہے، علماء کو بھی دعوت ہے. آئیے سوال اٹھائیے. ہم کلام خدا کی روشنی میں جو علم التفسیر کے ضابطے ہیں، طریقے ہیں، اصول ہیں، ان کو اپناتے ہوئے بات کریں گے، اور اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ. پروفیسر صاحب جی جاری رکھیے. جی، تو پہلے میں ان صاحبان سے کہہ دوں جنہوں نے آپ کے فیس بک پہ کچھ کمنٹ لکھا ہے، اور رحمت اللہ صاحب جو ایک عالم گزرے ہیں انہوں نے خاص طور سے یہ اعتراض کو کھڑا کیا تھا، اور میں ان لوگوں سے کچھ کہوں گا اس لیے کیونکہ ہم اور آپ جو آج فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے آخرت کے اوپر کہیں نہ کہیں اثر ڈالتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم وہی سوال کو اگر ہم قرآن کے لیے اگر ہم کھڑا کرتے ہیں اور قرآن کے لیے ہم پوچھتے ہیں، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کہاں تک کھرا اترتا ہے. تو پہلی بات بہت شکریہ پروفیسر صاحب، بہت شکریہ. میں آپ کی بات کو تھوڑا واضح کر دوں پھر آپ یہیں سے جاری رکھیے گا. ایک علم میں نے پہلے عرض کیا تھا شروع میں جس کو کہتے ہیں تقابلی جائزہ لینا. اب تقابلی جائزہ جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں ان کو ماہر سمجھا جاتا ہے تقابلی جائزے کا، کمپیریٹیو ریلیجین کی جو سٹڈی ہے اس کا. تو جب کوئی کتاب ہوگی اس علم کی روشنی میں تو بات تو پھر کرنی پڑے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں جب پروفیسر صاحب تاریخ کے آئینے میں علم التفسیر کی کسوٹی پر تقابلی جائزہ پیش کرنے جا رہے ہیں، تو آئیے دیکھیں باتیں کس طرح سے کھلتی ہیں. پروفیسر صاحب جاری رکھیے. جی، تو اکثر علماء کہتے ہیں، خاص طور سے کیرانوی صاحب نے دعویٰ کیا، ذاکر نائک اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ
जैसे आसमान में कुरान थी वैसे पैगंबर इस्लाम के ऊपर उतरा और आज भी वैसा ही है। और ये लोग एक हदीस कोट करते हैं जो सही अल बुखारी वॉल्यूम 6 हदीस नंबर 510 में है। और अब जब पढ़ेंगे इस हदीस में तो लिखा है कि इस्लाम के एक बड़े हस्ती उस्मान साहब के ज़माने में कुरान ऑलरेडी इकट्ठा हो चुका था, क्योंकि 509 में लिखा है कि अबू बकर ने इकट्ठा किया था। लेकिन उस कुरान से दूसरे कुरानों में तज़ाद थे। तो इन्होंने क्या किया, इस हदीस के मुताबिक कि सब कुरानों को इकट्ठा किया और उसके मुख्तलिफ कॉपी बनाए। कुछ साहबान का कहना है 7 जो आपने पढ़ा, कुछ लोग कहते हैं 4, लेकिन हदीस में लिखा है कि उसका नंबर नहीं है। लेकिन इन्होंने कॉपी किया और बाकी को जला देने के लिए हुक्म दिया और उसको इन्होंने इस्लामिक ममालिक में तकसीम कर दिया कि लोग उस कुरान को पढ़ें। और तब ये कहते थे कि उनमें से एक कॉपी आज भी इस्तांबुल में है और कहते थे कि आप जाके देख सकते हैं। और ये 1999 तक ये दावा चलता रहा। लेकिन 1999 में एक अति कुलुक एक बड़े टर्की के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, इन्होंने उस कुरान की तहकीक की जो इस्तांबुल में है, जो समरकंद में है, जिसके लिए दावा किया जाता है। और मैं चाहूंगा कि आप पढ़िए, उस किताब का नाम है अल मसाहिफ, लेखक का नाम है अल्ती कुलुक, और पेज नंबर 34, 35, 36, पेज नंबर 65। तो ये पूरी तहकीक करते हैं और कहते हैं कि हमें बड़े मायूसी के साथ ये कहना पड़ता है कि ये वो कुरान नहीं हो सकता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत उस्मान ने लिखी है। इस कुरान से हजरत उस्मान का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो देखिए, ये दावा कब तक किया गया था? इस 1999 तक। लेकिन अल्ती कुलुक जब इन्होंने तहकीक की तब ये कहते हैं कि इस कुरान का उस्मान से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये साहबान जो कहते हैं कि हमारे पास जो कुरान नाजिल हुई थी, जो पैगंबर इस्लाम पे था, फिर अबू बकर ने इकट्ठा किया, उस्मान ने उसको रिवाइज किया, आज भी वही है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वही कुरान आपके पास नहीं है। प्रोफेसर साहब बहुत जी, शुक्रिया। मैं जी, चाहूंगा कि आप ये जो बात आपने की है जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी, इसके लिए किताब का नाम बताइए और दीगर अगर कहीं से लोगों को मदद मिल सकती है ताकि लोग ऐसे ही जज्बा ईमानी में अपने हवास ना खो दें। वो देखें जी, कि ये आप जो बात कर रहे हैं कहाँ से आपको मिली है, कहाँ पे लोग उसको ढूंढे, कहाँ ये तहकीक की गई। तो जज्बा ईमानी में बाजुकात लोग होश खो देते हैं। तो आप जरा थोड़ा सा प्लीज इसका सबूत बता दीजिए। लोग पहले तहकीक करें इनसे पहले कि जज्बा ईमानी उनके इख्तियार से बाहर कर दें, उनको होशो अब हवास खो देखिए, बैठे। तो आप जी, जरा बता दीजिए प्लीज। जी, अल्ती कुलुक अभी जिंदा हैं। ये टर्की के प्रोफेसर हैं और एक वेल नोन प्रोफेसर हैं। और इनके अंडर में साबिर अली जो एक बहुत बड़े डिबेटर हैं, इन्होंने पीएचडी किया और वो जिंदा हैं। और बड़े तहकीक के साथ इस किताब का वजाहत इस जेंटल आंसर में किया गया है, चैप्टर नंबर 14 और 15 में। और इसके अलावा लगभग 50 और स्कॉलर हैं जो सेम बातें कहते हैं, सिर्फ अल्ती लुकुक नहीं है जनाब। लेकिन मैंने जस्ट एक स्कॉलर को कोट किया, ये है जेंटल आंसर। अगर आप देख सकते हैं, फिर आप जाइए 14 चैप्टर और 15 चैप्टर, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर तहकीक करता है। बहुत ठीक है? शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया। ये प्रोफेसर साहब ने आपको किताब, नाम, प्रोफेसर साहब का नाम बताया है। ये उनके अल्फाज नहीं हैं, ना ही ये जिंदगी टेलीविजन पर, ना मेरे अल्फाज हैं। ये तहकीक है और तुर्की में ये बैठे हुए हैं साहब, आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं, जिंदा है, उनकी किताब है। जी प्रोफेसर साहब जारी रखिए। जी, इसके अलावा एक और हैं जिनका नाम है इब्ने वरक्का। इब्ने वरक्का साहब जिंदा हैं। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है विच कुरान, एंड पेज नंबर खास तौर से 34 में पूरी किताब इसी के ऊपर लिखी गई है कि अरबिक के 14 अलग अलग कुरान आज भी मौजूद हैं। कितना? 14 अलग अलग कुरान। और इसलिए इस किताब का नाम है विच कुरान, कौन सा कुरान। और ये सबका तहकीक करते हैं, मिजान करते हैं और ये कहते हैं कि सब कुरान एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और इस 14 कुरान, ये जो 14 कुरान है, कंटिन्यू होता रहा 1924 तक। कब तक? 1924 तक। एंड 1924 तक लोग इन तमाम कुरानों को हाथ से कॉपी किया करते थे।
लेकिन 1924 में इस 14 में से एक कुरान जो हफ्स का कहा जाता है, इंडिया, पाकिस्तान और एशिया में फेमस हुआ क्योंकि अल अजहर यूनिवर्सिटी ने इसको प्रिंट किया। ठीक है, बहुत और शुक्रिया प्रोफेसर वारस का, साहब। नहीं, आप मुझे कहने दीजिए, बात मुझे कहने दीजिए जनाब जी जी। और जो वारस का कुरान है वो अफ्रीका के अंदर मिलता है। ठीक है, और ये दोनों कुरान को आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेसर इस्लाम साहब के एक दरखास्त होगी आपसे, ये जो किताब आपने अभी दिखाई है इसका जी। जरा पब्लिशर्स बता दीजिए कहाँ से ये छपी है, इसका अगर वहाँ पर सन भी है, ताकि लोग ये खुद तहकीक करने, और ख़ास तौर पर जो उल्मा पाकिस्तान और इंडिया में और दीगर जगहों पर देख रहे हैं, वो ऐसे ही जज्बा ईमानी में लोगों को ना उभारें ताकि वो अपने हवास खो दें। मैं फिर ये सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये किताबें आपको मिल सकती हैं, पहले ढूंढिए, तहकीक कीजिए और तहकीकी बातों का जवाब देकर फिर अगर आप बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस किताब का ज़रा जो मुसन्नफ़ का नाम आपने बताया, पब्लिशर्स कौन से हैं, ज़रा थोड़ा सा बता दीजिए काइंडली। मैं माफ़ी चाहता हूँ मैंने आपको रोका है, लेकिन चूँकि हमारे लोग कुछ ऐसे हैं जो दुरुस्त बातों को, तहकीकी बातों को कबूल नहीं करते, उस तरफ रुजू नहीं करते। ये पीछे बैग पे है पब्लिशर का नाम, और विच कुरान बाय इब्ने वरका। अमेज़न पे टाइप कीजिए, एक हफ्ते के अंदर आपको ये मिल जाएगा। अमेज़न सारी दुनिया में है और ये मतलब एक हफ्ते में मिलेगा, और ये ऑथर लाइव है, एक जिंदा ऑथर हैं। ठीक है, जी तो बहुत जस्ट शुक्रिया। टाइप कीजिए विच कुरान बाय इब्ने वरका, ओके, और आपको ये किताबें मिल जाएगी, और अमेज़न पे ये अवेलेबल है। मैंने भी अमेज़न से इसे मैंने खरीदा है। जेंटल सर जो हमने बताया था, ये जेंटल आंसर भी अमेज़न पे अवेलेबल है। ठीक है, जी तो बहुत ये भी आप शुक्रिया। अमेज़न से आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक किताब और है जो अरब के उलमाओं ने इसे लिखा है, इस्लामिक उलमाओं के इंटरेस्ट पर। तो हम और आप जो सुनते हैं 28 कुरान है, और तमाम अरबी कुरान में अलग-अलग मायने थे, तो ये उलमाओं ने लिखा है। ठीक है, और ये उस अरबिक में, मैं तर्जुमे के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं आपसे, उस अरबिक में क्या-क्या फर्क है, वो लोग रेड कलर में इसको छापते हैं। ठीक है, किस कुरान में अरबिक में क्या-क्या फर्क है, वो लोग रेड कलर में इसको प्रिंट करते हैं। और आपको मालूम है कि ये मोहम्मद करीम साहब ने खास तौर से इसके पीछे काम किया था। ठीक है, और ये उलमाओं ने लिखा है, ये मसीही लोगों ने नहीं लिखा है। मैं आपको बता दूं, अब उलमाओं के इंटरेस्ट पे लिखा गया है, और ये आपको बताएगी कि अरबिक के किस-किस कुरान में कहां-कहां पे फर्क है, और आज ये उलमाओं का इंटरेस्ट है। तो प्रोफेसर मैं साहब बहुत कहूंगा कि शुक्रिया। आप इस किताब का नाम बता दीजिए, और पब्लिशर्स अगर बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। नाम बता दीजिए इस किताब का। ऑथर का नाम है मोहम्मद करीम साहब, ठीक है और इस किताब का नाम है खिरात। खिरात मतलब आपको मालूम है कि जी अलग अलग किरात थे, 28 किरात, तो उस किरात के ऊपर इस किताब का नाम ही है किरात। ठीक है, जी अब बहुत इसके शुक्रिया। अलावा जो जी, इसके प्रोफेसर अलावा साहब, नहीं जी बात कर जी, लीजिए आप। जी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मौजू के ऊपर अगर किसी ने बहुत अच्छा किताब लिखा, जिसे कहते हैं द साइंस ऑफ कुरान, कि कुरान कैसे नाजिल हुआ, कुरान हमारे हाथों में कैसे पहुंचा, क्या ये कुरान ऐसे ही शक्ल में आसमान से आके हमें दिया गया। तो आपको मालूम है कि सयूती, इमाम अल सयूती साहब ने एक किताब लिखा जिसका नाम है अल इत्कान, और ये उर्दू में मौजूद है। ठीक है, अल इत्कान देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल। और ये जी, और ये उर्दू में तर्जुमा है, तो बेशक ये पाकिस्तान में मौजूद है, हिंदुस्तान में, और ऑनलाइन में आप कहीं से भी इसको मंगा सकते हैं। और इसके ऊपर कि कुरान कैसे हमारे पास पहुंचा, जैसे कुछ उलमाओं का कहना है कि ये पहले आसमान में था, लोहे महफूज पर, फिर ये एक कोहे पहाड़ पर आया, जिब्राइल ने आके पैगंबर इस्लाम को दिया, आपने अपने कातिबन को कहा, उन्होंने लिखा, और वो आज ऐसी की ऐसी है। लेकिन पेज नंबर 116, पेज नंबर 132 और पेज नंबर 142 में ये 40 हदीस पेश करते हैं, 40 हदीस, और कहते हैं कि तमाम उलमाओं में इख्तलाफ है। उलमा इस बात पे राजी नहीं हो पाए हैं कि कुरान लिखी कैसे गई है, कुरान नाजिल कैसे हुई, और इस बात पे उलमा
इत्तेफाक नहीं रखते हैं, बल्कि वो इख्तलाफ रखते हैं आपस में। बहुत शुक्रिया तो प्रोफेसर अल साहब। सयूती साहब जो कहते हैं कि देखिए, आज जो आप दावा करते हैं ना कि जैसे कुरान था, जेर जबर पेश में नहीं बदला है, मैं कहता हूँ पता नहीं ये जनाब, ये हजरत कहाँ से ये बातें सीख लेते हैं कि जेर जबर पेश बदला ही नहीं है। आपको मालूम है कि जेर जबर पेश कुरान में था ही नहीं। जी और मैं बहुत आपको शुक्रिया बताता हूँ कि प्रोफेसर साहब, हमारा वक्त खत्म हो गया। इसी ना, मुझे मौजू को एक हम जारी रखेंगे। आप एक जी 1 हाँ, मिनट कर लीजिए बात। जी। मैं आपको बता दूं कि असल कुरान जो था, जिसमें ये आप देख सकते हैं, तो इसमें जेर जबर पेश नहीं था। एंड अरबिक के जो 29 हर्फ होते हैं, उनमें से 4 ऐसे हर्फ हैं जिसका अपने मायने है, जैसे लाम है, बिना जेर जबर पेश और नुक्ते का बदलता नहीं, वो बदलता नहीं प्रोफेसर है साहब ना। माजरत चाहूँगा, मीम है। जी, हमारा वक्त तकरीबन ख़त्म हो गया। हम जी, इस मौजू को आने वाले हफ्तों में जारी रखेंगे। 1 मिनट मैं आपको दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप दुआ कीजिए, जो बातें आज खुदावंद ने हम सब तक पहुँचाई हैं, लोग उनको समझने और कबूल करने के लिए तैयार हों, तहकीक की तरफ आ जाएं, और फिर इस प्रोग्राम को, इस मौजू पर जब बात करेंगे, बाकी बातें भी करेंगे। तो आपके पास 1 मिनट है, दुआ फरमा दीजिए। जी। ए खुदा, तू जो हक का खुदा है, हम तुझसे दुआ करते हैं कि तू अपने हक को उन तमाम हजरात के ऊपर जाहिर कर, इन्हें ऐसा जहन दे कि ये लोग हक की तलाश कर सकें और खुदावन अपनी हकीकी जिंदगी उस हक से जोड़ सकें मालिक, ना कि बल्कि ये सुनी सुनाई बातों के ऊपर ये ईमान रखें। और तू इन्हें खुदावन, तू जो सच्चा है, सच की तलाश करने वाली की रहनुमाई करता है, ऐसे तमाम हजरात की तू रहनुमाई कर। मसीह आपने कहा कि मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि हक की गवाही दूं, सच की गवाही दूं। आप इनको एक तौफीक अता फरमाइए कि ये लोग इस हक की तलाश कर सकें। ये दुआ को कबूल फरमाइए। ये दुआ हमारे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आप हमारे साथ शरीक हुए, और खुदावंद आपको, आपके ख़ानदान को, मिनिस्ट्री को बहुत बरकत दें। नाजरीन, हम बात कर रहे थे कि जो एतराज़ात या इल्ज़ामात उठाए जाते हैं कि बाइबल की कुतुब 66-72 क्यों हैं, पहला हिस्सा हमने आपके सामने रखा। बाकी जो बातें हैं वो आने वाले हफ्तों में हम इसी मौजू पर जारी रखेंगे। मेरी दरख्वास्त होगी, आप अपने तासुरात से हमें ज़रूर आगाह फरमाइएगा, ताकि हम इस प्रोग्राम को आपकी आरा की रोशनी में बेहतर से बेहतर करते चले जाएं। मैं शुक्रगुजार हूं जो हमारे बहन भाई हमें दुआओं में याद रखते हैं, और मेरी दरख्वास्त होगी कि हमें अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सर तौर से खुदावंद की इस खिदमत को, उसके जलाल के लिए, और बनीनो इंसान उसकी जो बरक़ात उसने मुहैया कर रखी हैं, वो उनकी आंखें खोले, ताकि वो देख सकें, समझ सकें, जान सकें, कबूल कर सकें कि खुदावंद के मंसूबे भलाई के हैं, बुराई के नहीं। और उसकी ये ख्वाहिश है कि सब लोगों की तौबा तक नौबत पहुँचे, और वो खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से जो पेशकश हमेशा की ज़िंदगी की कर दी गई है, उससे महरूम ना रह जाएं। ये हमारी ख्वाहिश और दिली दुआ भी है। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ रहे। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान दानियाल।